Assalamu Alaikum. Hello dear students. So in the last section we were discussed about what? The number, how to find the number of molecules and GMM. GMM means what? GMM means gram molecular mass. Okay. So in this class we are going to discuss about what? 1 mole atom, the same concept. Okay. So in the 6.022 into we know that the number of atoms are present is 6.022 into 10 raised to 23. 6.022 into 10 raised to 23. In atom, the number of atoms is 6.022 into 10 raised to 23. Okay, like that 6.022 into 10 raised to 23 molecules are called 1 mole molecule. 6.022 into 10 raised to 23 molecules are called what? 23 molecules are called 1 mole molecule. Okay, so 6.022 into 10 raised to 23 molecule is called 1 mole. Is called what? 1 mole. Okay, 1 mole molecule. Important point. 6.022 into 10 raised to 23 molecule is called what? 1 mole molecule. Okay, and 1 GMM. What is 1 GMM? 1 GMM means 1 gram molecular mass. GMM means what? GMM means gram molecular mass. 1 GMM is equal to what? Is equal to 1 mole. 1 GMM is equal to what? 1 GMM is equal to 1 mole, that is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Okay, so you by heart this 6.022 into 10 raised to 23 molecule is called 1 mole molecule. Okay, so എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ എന്താ പിന്നെ അതായത് 1 മോളിക്യൂളിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ 6.022 into 10 raised to 23 molecule is called 1 mole molecule. And 1 GMM, we know that what is GMM? GMM is the gram molecular mass. What is GAM? Gram atomic mass. So 1 GMM is equal to 1 mole, that is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecules. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക, കാരണം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ അതിൽ വരും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ you already learned about number, how to find the number of GMM. Number of GMM is equal to what? Given mass in grams divided by given grams molecular mass. Gram molecular mass. അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ GMM, how to find the GMM, ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ GMM എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? How to find it? So number of GMM is equal to, number of GMM means number of gram molecular mass is equal to what? Given mass in grams divided by gram molecular mass. Gram molecular mass. Okay, so in this way we can find out the number of gram molecular mass. GMM എങ്ങനെയാണ്? What is the equation for that? GMM, number of GMM is equal to given mass in grams. നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക? given mass in grams, ഗ്രാംസിലുള്ളതിൻ്റെ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? gram molecular mass, അതിൻ്റെ molecular mass. Okay, നമ്മൾ in the last class we were learned about how to find the molecular mass. Okay, from the gram atomic mass, അല്ലേ, GMM ൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം? we can find out the from the GAM we can find out the GMM. From the gram atomic mass we can find out the gram molecular mass. അല്ലേ, gram atomic mass ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും gram atomic mass, using the gram atomic mass we can find out the GMM, gram molecular mass. Okay, so ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ there is a problem related to this in page number 40. In page number 41 you can see a problem related to this. Okay, so 43. So 28 gram, the data is 28 gram nitrogen. Okay, so 28 gram into 28 gram into molecules. 28 gram N2 molecules, and we have to find out GAM. So first of all we want to find out the GAM, gram atomic mass. Gram atomic, how to find the gram atomic mass? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന gram atomic mass? Given mass in grams divided by GAM. Okay, given mass in grams എത്രയാണ്?
28. നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന എത്രയാണ് 28 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 28 ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് നൈട്രജൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇറ്റ് ഈസ് 14 സോ 28 by 14 വി ഗെറ്റ് ദ GAM ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഗിവൺ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗിവൺ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 28 ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നൈട്രജൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 14 ആണ് സോ 28 by 14 വി ഗെറ്റ് എത്രയാണ് 2 അല്ലേ സോ എന്ത് കിട്ടുന്നു 2 GAM 2 എന്താണ് 2 GAM നൈട്രജൻ അപ്പോൾ എത്ര GAM ആണ് 2 GAM നൈട്രജൻ എത്ര GAM ഉണ്ട് 2 GAM നൈട്രജൻ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ GAM എങ്ങനെയാണ് ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ GAM ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ GAM എന്ന് പറയുമ്പം നൈട്രജൻ്റെ എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നൈട്രജൻ ഈസ് 14 സോ ഗിവൺ മാസ് എത്രയാണ് 28 നൈട്രജൻ്റെത് 14 സോ 28 ഡിവൈഡ് ബൈ 14 വി ഗെറ്റ് 2 സോ വാട്ട് ഈസ് ദ GAM 2 GAM നൈട്രജൻ ഇത് ഗിവൺ മാസ് മറ്റത് GAM ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്ര ആറ്റംസ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര GAM ഉണ്ട് 2 അല്ലേ GAM 2 × 6.022 അപ്പം 6.022 × 10⁻23 ആറ്റംസ് അല്ലേ 6.022 × 10⁻23 ആറ്റംസ് പിന്നെ we have to find out the number of moles എത്ര മോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അതുമല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് 2 GAM ഉണ്ട് then 2 mole അല്ലേ 2 mole nitrogen atom 2 mole nitrogen atoms are there 2 mole nitrogen atom okay so from this data from the given data we just find out the GAM number of atoms and number of moles ഇനി നമുക്ക് we have to find out another datas how many GMM എത്ര GMM ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we just find out the GAM gram atomic mass and now we want to find out the GMM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ gram molecular mass okay the given data is 28 അപ്പോൾ ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് GMM എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് GMM കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് GMM എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് സോ ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് 28 അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയാണ് നൈട്രജൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ആകുമ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു അത് ആകുമ്പം അത് ആകുമ്പോൾ 14 ആണ് അല്ലേ ആകുമ്പോൾ ഗ്രാം അറ്റോമിക് GAM എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു 14 അപ്പോൾ N2 ആകുമ്പോൾ എത്ര ഇറ്റ് ഈസ് 28 അല്ലേ N2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മോളിക്കുലാർ മാസ് ആണ് അപ്പോൾ N2ൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയാണ് 28 തന്നെയാണ് അപ്പം 28 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 28 then we get 1 അല്ലേ 1 നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് 1 GMM നൈട്രജൻ 1 GMM നൈട്രജൻ എത്ര GMM കിട്ടി 1 GMM നൈട്രജൻ then we have to find out the number of molecules same as the number of atoms ഇവിടെ 1 GMM ആയതുകൊണ്ട് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് 1 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 1 പറയണ്ട സോ എത്ര 1 × 6 പോയിൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും 6.022 × 10⁻23 മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ 6.022 × 10⁻23 മോളിക്യൂൾ ദെൻ എന്താണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എത്ര മോള് അപ്പം എത്ര മോള് 1 GMM ആകുമ്പം എത്ര മോള് തന്നെയാണ് 1 മോൾ അല്ലേ 1 മോൾ എത്രയാണ് 1 മോൾ N2 മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ 1 മോൾ N2 മോളിക്യൂൾസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഗിവൺ ഡേറ്റ തരും അതിൽ നിന്ന് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു 28 ഗ്രാം നൈട്രജൻ N2 മോളിക്യൂൾസ് നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആയിരുന്നു സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേറ്റ വി ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ GAM ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആറ്റം ദെൻ GMM കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പിന്നെ എത്ര മോളുണ്ട് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വോളിയം ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഓഫ് മോൾസ്
So next we are going to learn about. എന്താ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ആൻഡ് മോൾസ്. വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ആൻഡ് മോൾസ്. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വി ആർ ഓൾസോ ലേൺ എ ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ആൻഡ് മോൾസ്. വോളിയവും മോൾസും തമ്മിലുള്ളൊരു relationship between the volume of a gas and moles. We already learned about the relationship between volume and moles in a law. Moles in a law. ഒരു ലോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്ക് പറയാം അതിനു മുമ്പ്. ബിഫോർ ദാറ്റ്, സോ വി നോ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് അല്ലേ? സോളിഡ്സിനെയും ലിക്വിഡ്സിനെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കമ്പയർഡ് ടു സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസസ് ആർ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. നേച്ചറിലും പ്രോപ്പർട്ടീസിലും ഒക്കെ എന്തോ ഉണ്ട്? ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? There is lot of difference between the nature of gases and the nature of solids and liquids. Okay, and in gases molecules are very distant apart. We know that in gases the molecules എങ്ങനെയാണ് occupy ചെയ്യുന്നത്? molecules are occupy very at a very distant അല്ലേ? വളരെ ദൂരത്തിലാണ് എന്തിൽ പിന്നെ ഗ്യാസസിൽ molecules occupy ചെയ്യുന്നത്. We know that. Okay, and നമ്മൾ പഠിച്ചു there is a relationship between എന്താണ് at the constant temperature and pressure. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? the volume of a gas is directly proportional to what? the volume of a gas is directly proportional to the number of molecules അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? the temperature and pressure. അപ്പം ഇത് ഏത് ലോ ആണ്? വിച്ച് ലോ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ്? അവഗാഡ്രോസ് ലോ അല്ലേ? സോ എന്താണ് അവഗാഡ്രോസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്? അവഗാഡ്രോസ് ലോ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? അവഗാഡ്രോസ് ലോയിൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഗിവൺ ഗ്യാസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവഗാഡ്രോ ലോ അനുസരിച്ച് ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലേ? മോൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. വി ലേൺഡ് ഇൻ അല്ലേ? അതായത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എന്താണ്? ദ വോളിയം ഓഫ് ഗിവൺ ഗ്യാസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ആ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറിലും എന്താണ്? വോളിയം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് 1 mole ഓഫ് എനി ഗ്യാസ് അണ്ടർ. ഒരു മോൾ ഗ്യാസ്, നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് എടുക്കുന്ന എത്രയാണ്? 1 mole ഗ്യാസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ 1 mole ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, 1 mole of any gas under the same conditions of temperature and pressure will contain the same number of molecules and hence their volume will be also the same. അതായത് സെയിം കണ്ടീഷൻസ്, ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കുന്നു. ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ ദ സെയിം കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അക്കോർഡിംഗ് ടു അവഗാഡ്രോസ് ലോ വി ഓൾറെഡി ലേൺ ദാറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലേ? പ്രഷർ വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് the volume is also equal. അപ്പം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവിടെ വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ സെയിം കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെയിം കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. ആ ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും? അതിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസ് അല്ലേ? മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദെയർ വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ. അപ്പം അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിൻ്റെ വോളിയവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ്? ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ, സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെയിം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറും ടെമ്പറേച്ചറും എന്താണ്? സെയിം കണ്ടീഷനിലായിരിക്കുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? അവിടുത്തെ വോളിയവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വിൽ കണ്ടെയ്ൻ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ്
എന്താണ് hence their volume will also be equal. അതിൻ്റെ വോളിയൂം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വോളിയൂം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മോളാർ വോളിയം. ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ്? വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ദെയർ? ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കണ്ടെയ്ൻ ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ദ വോളിയം വിൽ ബി ഓൾസോ ഈക്വൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം? മോളാർ വോളിയം. അപ്പോൾ അതെന്താണ് മോളാർ വോളിയം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് വി ലേൺഡ് എ ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് ദ മോളാർ വോളിയം അറ്റ് ദ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ വോളിയം ഓൾസോ വിൽ ബി ഈക്വൽ. അതിൻ്റെ വോളിയം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ മോളാർ വോളിയം. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മോളാർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ വി ലേൺ ദാറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. സെയിം ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇഫ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ്, ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ചേഞ്ചസ് ദ വോളിയം ഓൾസോ ചേഞ്ചസ്. ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പം അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? അറ്റ് ദ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതിൻ്റെ വോളിയത്തിനും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മോളാർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്കിതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ പറയാം. സയൻറ്റിസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൂവ് ചെയ്ത് എന്താണ്? പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് 6.022 × 10⁻23 മോളിക്യൂൾസ്, അതായത് 6.022 × 10⁻23 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 മോൾ ആണല്ലേ. 6.022 × 10⁻23 മീൻസ് 1 മോൾ. ഓക്കെ, 1 മോൾ ആണ് 6.022 × 10⁻23 മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓഫ് എനി ഗ്യാസ് അറ്റ് 273 കെൽവിൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് 273 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ. 273 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പിന്നീട് എന്താണ്? 1 atm പ്രഷർ, 1 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്. atm മീൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്. ഓക്കെ, 1 atm പ്രഷർ എന്താണ്? 1 atm പ്രഷർ ഒക്യുപ്പൈസ് 22.4 ലിറ്റേഴ്സ്. എത്ര ലിറ്റേഴ്സ് ആണ്? 22.4 liters of volume. So what are the conditions of the molar volume? At a constant temperature, if the atoms contain 6.022 × 10⁻23, that means 1 mole. 1 mole എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് ഒരു ആറ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദ ആറ്റം, ദർ ഈസ് 6.022 × 10⁻23 മോളിക്യൂൾസ് ആർ ദെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് 1 മോൾ. അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? 1 മോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ദെയർ? ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് 273 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ. അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? 273 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് 1 atm പ്രഷർ. 1 atm means 1 atmospheric pressure. Then the volume is 22.4 liters. അവിടുത്തെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 22.4 liters ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് ഏതാണ്? 273 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ, 1 atm പ്രഷർ ആൻഡ് ദ വോളിയം വിൽ ബി 22.4 liters വോളിയം. 22.4 liters വോളിയം ആണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ we can shorten it as 273 Kelvin temperature and 1 atm pressure is known as the standard temperature and pressure or STP. STP means standard temperature and pressure. അപ്പോൾ standard temperature and pressure എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 273 Kelvin temperature and 1 atm pressure. അവിടുത്തെ വോളിയം എന്താണ്? 22.4 liter വോളിയം. അതാണ് അതിൻ്റെ STP അല്ലേ. Standard temperature and pressure is the STP. Okay, so 273 Kelvin temperature and 1 atm pressure are known as the standard temperature and pressure at or STP. Standard temperature pressure നെയാണ് നമ്മൾ STP എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ്? 273 Kelvin temperature 1 atm pressure.
അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 22.4 ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് STP 1 mole of any gas will occupy a volume of 22.4 liter. This is called molar volume at STP. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ STPയിലുള്ള മോളാർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് മോളാർ വോളിയം? 22.4 ലിറ്റർ വോളിയം. എത്രയാണ്? 22. അതിൻ്റെ STPയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 273 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറും 180 m പ്രഷറും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ദർ ആർ സോ മെനി പ്രോബ്ലംസ്. ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കും. മിസ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സോ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1 mole ഹൈഡ്രജൻ അറ്റ് STP. 1 mole ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ. 1 mole ഹൈഡ്രജൻ അറ്റ് STP. 1 mole ഹൈഡ്രജൻ അറ്റ് STP എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? N2 അല്ലെങ്കിൽ N2, നമ്മൾ N2 മോളിക്യൂൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെത്രയായിരിക്കും? അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 22.4 ലിറ്റർ. അപ്പം നമ്മൾ ഏതെടുത്താലും ഇപ്പം 1 mole ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ മീൻസ് H2 ആണ്, N2 അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. അപ്പം H2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ല N2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും എത്രയായിരിക്കും? 22.4 ലിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ് STP നമ്മൾ എടുത്താലും അത് എത്ര തന്നെയായിരിക്കും? 22.4 ആയിരിക്കും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറിലും ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ള വോളിയം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? 22.4 ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 mole ഹൈഡ്രജനോ 1 mole ഓക്സിജനോ അല്ലെങ്കിൽ 1 mole നൈട്രജൻ മോളിക്യൂളോ ഒക്കെ എടുത്താലും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അവിടുത്തെ STPയിലുള്ള വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്? 22.4 ലിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഇപ്പം നോക്കേ, 22.4 ലിറ്റർ ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് STP means standard temperature and pressure. We learned that STP is equal to 1 mole. 1 mole ആണ് കേട്ടോ. സോ 22.4 ലിറ്റർ ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് STP is equal to 1 mole. അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. അപ്പം നോക്കേ, ഇപ്പോൾ 44.8 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിറ്റർ ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് STP എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 44.8 ലിറ്റർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് STP. STPയിലുള്ള നമ്മളെങ്ങനെ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ്? നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും 44.8 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് STP? അതായത് നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡേറ്റ എത്രയാണ്? 44.8. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 22.4 അല്ലേ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ ദെൻ വി ഗെറ്റ് 2 mole അല്ലേ. 22.4 44.8നെ 22.4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക്? 2 mole. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗ വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്? നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഹൗ വി ഫൈൻഡ് ദിസ്? എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്? അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അറ്റ് STP. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അറ്റ് STP. അപ്പോൾ STPയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അതായത് വോളിയം ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് അറ്റ് STP. നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് അറ്റ് STP. അപ്പം മിസ് അത് റേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഗിവൺ ഡേറ്റ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക, നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വോളിയം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് at STP. How to find it? What is the equation for that? എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? വോളിയം ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് അറ്റ് STP. വോളിയം ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് at STP. STP means standard temperature and pressure divided by 22.4 liters. 22.4 liters. Okay, 22.4 liters. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡേറ്റ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം വോളിയം നേരത്തെ നമുക്ക് 44.8 ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നത്. ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. 44 ഗിവൺ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നത് 44.8 ആണ് ബൈ 22.4. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 2 കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു എൻഡിങ് ആണിത്. അപ്പം എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. മിസ് അത് പറയാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് സം പ്രോബ്ലംസ് ആർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. സോ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.
Okay, so how to find the volume, number of moles of gases at STP, volume of liters at STP divided by 22.4 liters. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ചാപ്റ്ററിന് നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ട് ബാക്കിൽ the back side or at the end of the lesson you have to write the equations, how to find the number of GAM, number of GMM and number of moles of gases at STP. അങ്ങനെ 3 ഇക്വേഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ പോർഷൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? അപ്പം വോളിയം ഓഫ് 1 mole of gas, വോളിയം ഓഫ് 1 mole of gas is equal to 22.4 ലിറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 NA. അപ്പം നമുക്കതെങ്ങനെ എഴുതാം? അതായത് വോളിയം ഓഫ്, ഇതൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്. വോളിയം ഓഫ് 1 mole of gas, വോളിയം ഓഫ് 1 mole of gas is equal to എന്താണ്? is equal to 22.4 ലിറ്റർ. 22.4 liter, that is equal to what? That is equal to 1 NA. Okay, 1 Avogadro number. Okay, so a volume of 1 mole of a gas എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഒരു മോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 22.4 ലിറ്റർ ആണ്. അതിന് നമ്മൾ ആ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസോ മോളിക്യൂൾസോ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയാണ്? 1 NA ആണ്. ഓക്കെ, so this is the last section. So next class we will discuss about the problems. അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ we can wind up the class. Thank you.